بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو یہ آپ کا آگاہی کا ایک پروگرام ہے اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے، تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہے۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ میں اس کے بارے میں ایک لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اسپالٹم کیو یا 6، یہ مدر ٹنچر بھی ہے اور 6 میں بھی ہے۔ تو اسپالٹم پہلے یہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور اس کو ہم عام زبان میں سلاجیت یا شلاجیت کہتے ہیں۔ یہ آیورویدک میں بطور دوا استعمال کرنے کا بہت پرانا طریقہ ہے۔ یہ دوا ہومیوپیتھک میں بطور دوا استعمال ہونے والی اولین دوا ہے، کیونکہ جو عام سلاجیت ملتا ہے بازاروں میں، اس میں پیور یعنی خالص سلاجیت ملنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب ہومیوپیتھک میں یہ خالص اور معیاری دوا کے طور پر مشہور ہے۔ سلاجیت ایک بہت بدنام قسم کی دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ سلاجیت کا نام لے کر لوگ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ سیکسول ڈس آرڈر کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ بہت سارے امراض کے لیے بطور دوا استعمال ہوتا ہے، اور یہ دوا انرجی کا خزانہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سر تاپیر مختلف بیماریوں میں استعمال ہونے والی دوا ہے۔ سلاجیت سے یہ دوا جب ہومیوپیتھک فارم میں بنایا جاتا ہے تو پوٹنٹائزیشن کے عمل سے جب گزارا جاتا ہے تو اس دوا کی منفی اثرات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام سلاجیت سے اسپالٹم 6 میں تبدیل ہو جاتا ہے یا مدر ٹنچر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دوا خود بنایا ہے اور میرے پاس یہ دوا یعنی اسپالٹم مدر ٹنچر یا 6 میں وافر مقدار میں موجود ہے اور مریض کے لیے دستیاب ہے۔ پاکستان کی میڈیسن کمپنیاں اس دوا کو بنانے مثلا کمال لیبارٹری، مسعود، میکٹم، کینٹ، ریکس، بروکس، فاران، کینٹ، یہ جتنی بھی مشہور کمپنیاں ہیں، ریکس، تو ان کمپنیاں ہیں، ایک ہی کمپنی میں اس میں نہ ریسرچ کیا ہے نہ یہ دوائی بنائی، یعنی کہ ایک ایسا ادارہ دوا ساز ادارہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہے کہ کسی بھی کمپنی یا ادارے نے اس پر کام کیا ہے تو مجھے لنک بھیج دیں تاکہ میری تحقیق میں اور بہتری آ جائے، کیونکہ جو میں نے خود تحقیق اور ریسرچ کا کام کیا ہے اور اس دوا کو بنایا دیا ہے۔ سلاجیت کو ہے ہمالیہ کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کنگڈم یعنی پودوں کی جڑ اور معدنیات جب آپس میں مل جاتے ہیں تو ہزاروں سال بعد یا کم از کم 1000 سال بعد اس مرکب سے سلاجیت بن جاتا ہے۔ یہ منرل کا خزانہ ہے، یعنی کم از کم 84 معدنیات کے علاوہ پودوں کی جڑ کا مرکب ہوتا ہے۔ اس کو نکالنے والے محنت کش اس کو بہت مشکل سے اور دشوار گزار پہاڑوں سے نکالتا ہے اور ایک مہنگا معدنیات کے طور پر متعارف ہے۔ یہ ڈارک کلر کا چپچپی ہوتا ہے، ایسے لسدار قسم کا ہوتا ہے۔ اگر ٹسٹیوران کی کمزوری کی وجہ سے مریض بانجھپن کا شکار ہو تو اس کے لیے ٹسٹیوران 15% بڑھانے والی سلاجیت ہے، اور بلکہ اس کو ابھی اسپالٹم آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوا بانجھپن اور میل اور یا فیمیل انفیریٹی کو دور کرنے والی اور اس کے ساتھ
स्पर्म काउंट और टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा है। ये रेक्टाइल डाइफेक्शन के लिए टाप की दवा है। डाइफेक्शन ये दवा ख़वातीन व हज़रात दोनों के लिए बेहतरीन दवा है। ये दवा ख़वातीन के हैज़ की बेकायदगी में रेगुलरिटी लाने वाली दवा है। ये ज़हनी कमज़ोरी के लिए, खुसूसन बुढ़ापे में और अनीमिया के लिए रेड ब्लड सेल्स यानी सुरख खून को बढ़ाने और आयरन की कमी को दूर करने वाली दवा है। ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली दवा है और पट्टों यानी मसल्स की मजबूती के लिए बेहतरीन दवा है। ये दवा थकावट को दूर करने वाली और उम्र को रोक लेता है, यानी इस दवा के इस्तेमाल से बंदा अपनी उम्र से 10 साल कम लगता है। यानी ये दवा एंटी एजिंग है। ये अस्थमा यानी दमा के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए और इन्फेक्शन को दूर करने, इम्यूनिटी को बेहतर करने वाली दवा है। ये दवा स्टेमिना बढ़ाने, कब्ज़ को दूर करने, नींद की कमी को दूर करने वाली दवा है। ये दवा हाइपोक्सिया के लिए कारगर दवा है, क्योंकि जब जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होता है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, और ये दवा हाइपोक्सिया के लिए बड़ी कारगर दवा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के अलावा ये आरबीसी की कमी को दूर करता है, और जब आरबीसी की कमी दूर हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की कमी भी दूर हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी दूर होता है तो जिस्म में सर्कुलेशन का अमल तेज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और एंजाइटी को ख़त्म करने वाली दवा है। ये इंसान को जवान बना कर रखने और अनीमिया को ख़त्म करने वाली दवा है। ये दवा हार्ट टॉनिक, ब्रेन टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दवा थकान, स्ट्रेस, तनाव को दूर करने और दिमागी तौर पर कमज़ोरी को दूर करने, यादाश्त को बेहतर करने, खुसूसन बूढ़े लोगों को यादाश्त बेहतर करने और नसों को ताकत देने वाली दवा है। इस दवा से भूख बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का वज़न बढ़ जाने की वजह के साथ साथ मर्दाना ताकत भी बढ़ जाता है। अस्पार्टम के इस्तेमाल से क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बहुत बेहतर हो जाता है, यानी ये थकान को ख़त्म करने वाली दवा है। अस्पार्टम 6 की ताकत को बढ़ाने वाली, स्पर्म को पैदा करने और बढ़ाने के लिए, इम्पोटेंसी को दूर करने के लिए बेहतरीन और अवलीन दवा है। ये दवा कीड़ों को निकालने के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, प्रोस्टेट को ठीक करने, थायराइड ग्लैंड्स को ठीक करने वाली दवा है। अस्पार्टम सूजन और अल्सर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, सूजन के लिए और आर्थराइटिस और पेंडिलियों में दर्द के लिए अवलीन दवा है। ये दवा मुकव्वी मैदा है और गुर्दों को ताकत देने वाली दवा है। ये दवा कोलेस्ट्रॉल को, शुगर यानी ज़ियाबीतस को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवा है। ये गुर्दे की पथरी के लिए और यूटीआई को बेहतर करने वाली दवा है। एचबीपी यानी लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को सलाजीत यानी अस्पार्टम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अस्पार्टम के इस्तेमाल से मरीज़ का ब्लड प्रेशर मज़ीद कम हो जाता है। ये मटर के दाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मटर के दाने के बराबर, जबकि होम्योपैथिक में इस दवा को 5-5 कतरे पानी में या दूध में सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। परहेज़: कट्टे अशिया, मौसम्बी, इमली, टमाटर, मूली, चना, दाल से परहेज़ करना चाहिए। अगर आप कोई तिब्बी मशवरा करना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर आप राबिता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321529863। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दोस्त मेरे क्लिनिक फ्लाश टाउन इस्लामाबाद में मशवरे के लिए आ सकते हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.